بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، ہدیے کے مسائل یعنی کسی کو گفٹ دینا، کسی سے گفٹ لینا، یہ جو ہدیوں کا لین دین ہے، کسی کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو شادی کے موقع سے جو ہدایہ، جو ہدیے تحفے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بات آپ کے سامنے پچھلے درس میں آئی، اور جو شادی کے تعلق سے جب بات چیت ہوتی ہے اور جب اس بات کو کہ اب یہ بات بالکل طے ہو چکی ہے، جس کو شادی کی بات پکی ہونا یا مکمل ہونا، یا جسے منگنی بھی کہہ لیتے ہیں اردو کے اندر، انگیجمنٹ جو ہے کہہ لیتے ہیں، الفاظ چاہے ہم جو بھی استعمال کر لیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اب ان کا آپس میں یہ شوہر اور مطلب شوہر بیوی نہیں بلکہ ان کا آپس میں رشتہ طے ہو چکا ہے، تو دوسرے لوگ رشتے کا پیغام نہ دیں۔ تو منگنی کی تعلق سے بھی جو ہدیے تحفے اس میں بھی کچھ ہو جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہے پیش کر دی جاتی ہیں، اور اس کی روشنی میں یہ سمجھا جاتا ہے، ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب یہاں ان کی شادی کی بات مکمل ہو چکی ہے اور کوئی اور یہاں رشتہ اپنا نہ بھیجے، کیونکہ کسی اور کے جو ہے رشتے پر رشتہ بھیجنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، شریعت میں اس سے منع کیا گیا۔ تو اس موقع کے بھی جو مسائل تھے ہدیے اور تحفے کے، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا تھا۔ اب کچھ اور ہیں مسائل ہدیے سے متعلق، ان مسائل کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا جو ہے مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ یہ جو ہے کچھ سوالات بھی تھے کچھ لوگوں کے، اور اس کو بھی ہم پیش کریں گے۔ تو آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم کچھ ہدیے اور تحفے دیتے ہیں۔ یہ آج کے دور میں چیز زیادہ ہو گئی ہے، پہلے جو ہے اس طرح سے تحفے یا ہدیے بچوں کو دینے کے تعلق سے وہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں ہوتا تھا، لیکن بہت ہی ریئر کیس ہوتے تھے کہ جس میں بعض حالات کی وجہ سے بعض بچوں کو باپ اپنی زندگی میں کچھ دینا چاہتا تھا، تو یہ جیسے آج کے زمانے کے ہدیے تحفے ہوتے ہیں نا مختلف مناسبتوں کے، اس انداز کے نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو وہ ایک مسئلہ جو ہے پچھلے مطلب حدیثوں میں اس کا ذکر آتا ہے، تو اس حدیث کو بھی پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ بچوں کے تعلق سے آج کے دور میں ہدیوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، بچوں کو کچھ دینا،
تو یہ جو ہے بچوں کو دینے سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کئی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ بچوں کے تعلق سے ایک مسئلہ اور بھی آ جاتا ہے، اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ بچوں کے درمیان جو انصاف کرنے کی بات کہی گئی ہے، حدیث ہے، تو وہ حدیث بھی آپ کے سامنے آئے گی، تو میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ تو پہلے وہ حدیث پیش کرتا ہوں، اس کے بعد سے جو ہے بچوں کے تعلق سے جو انصاف کی بات ہے، تو یہ انصاف کا معاملہ ہدیے میں بھی آتا ہے۔ تو وہ جو ہے اسی ضمن میں یہ ہدیے والی بات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ، یعنی ان کے باپ بشیر تھے، وہ بھی صحابی، ان کی پیدائش ہوئی تو ان کی ماں تھی، اور امرا غالباً ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا اپنے شوہر سے کہ آپ میرے اس بچے کے لیے کچھ ہدیہ کر دی، یعنی آپ کے پاس جو پراپرٹی ہے، آپ کے پاس جو مال ہے، اس میں سے کچھ حصہ میرے بچے کو ہدیہ کر دیں، آپ ہبہ کر دیں۔ تو ہبہ کا لفظ بھی آتا ہے، اور جو ہے ہدیے کا جو بھی ہم چاہیں استعمال کر لیں یہاں پر، تو ہم ہدیے کا، چونکہ ہدیے کی بحث چل رہی ہے تو وہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہدیہ، یہ ہبہ ایک ہی چیز ہے اس میں سیاق کے اندر، یا اس قصے کے اندر۔ اب ان کی ماں تھی وہ نعمان کی، اور اپنے ماں کو اپنے بیٹے کے حق کا تحفظ، کہ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، چھوٹا ہے، اور باپ کی زندگی کب تک ہے پتہ نہیں، بچے کے لیے کچھ اس کا، ابھی آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ جو ہے بچوں کا فیوچر سیکیور کیا جائے، ان کے لیے کچھ کیا جائے، تو یہ جو ہے اس طرح کی سوچ تھی کہ، اور جو بچے ہیں وہ تو بڑے ہو چکے ہیں، تھوڑے بڑے ہیں، یہ بالکل چھوٹا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو اس طرح کا مطالبہ ہوتا ہے، کبھی اس طرح کا بھی مطالبہ اس زمانے میں اس لحاظ سے بھی ہو سکتا تھا کہ اور بچے کسی اور بیوی سے ہیں، اور یہ ان کا بچہ ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ میرے شوہر کے مال سے اس کے نام سے کر دیا جائے، تو اس لحاظ سے بھی مطالبے ہوتے۔ تو بہرحال ان کا مطالبہ تھا، بشیر رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں بات کو ٹالتے رہے۔ اندازہ حدیثوں سے ایسے ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ہاں وعدہ کر کے، مطلب یہ کہ بس ایسے ہی کسی طرح سے معاملے کو ٹال کر کے آگے بڑھیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ ضد پکڑ لی اور کہا کہ میں تو جب تک آپ کے زبان پر بھی نہیں، جب تک آپ جائیں گے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں بنا دیں گے کہ آپ نے میرے بیٹے کے نام سے جو ہے کچھ کر دیا ہے، کچھ لکھ دیا ہے، آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں یہ لکھنے کی بات، بس اس زمانے میں ایسے ہی ہدیہ کا اعلان کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیں تو آپ گواہ بن جائیں گے، اس کے وٹنس ہو جائے گا آپ کا۔ تو اسی لیے یہ اپنے بیٹے کو، چھوٹا بچہ تھا ابھی، وہ تھی بعض روایتوں میں ہے کہ کندھے پر بیٹھا کر کے اس کو لے کر کے آئے، اور آ کر کے کہا کہ ان کی ماں کی خواہش ہے کہ اس میں باغ کا ذکر ہے، ایک باغ، جو یہ پراپرٹی، یعنی اس طرح کی چیز جو اس کے فیوچر کو سیکیور کرنے کا جو معاملہ میں بتا رہا تھا آپ کو، تو اسی طرح کی چیز ہے۔ بعض روایتوں میں غلام کی بات ہے، تو غلام بھی اس زمانے میں ایک بڑی ملکیت، وہ بڑی جو ہے ایک چیز مانی جاتی تھی وہ بھی۔ تو خیر تو یہ لے کر کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہہ دیا کہ ان کی ماں کی خواہش ہے یہ، اور میں آپ کو اس کے لیے گواہ بنا رہا ہوں کہ میں ان کے نام سے وہ باغ کر دے رہا ہوں۔ آج کے زمانے میں تو باقاعدہ وہ جو ہے ریٹن میں کہہ لیجئے کہ جا کر کے رجسٹری کرا لیں گے، تو وہ رجسٹری کا تو زمانہ نہیں تھا، ایسے ہی زبانی بات کہنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ کیا تمہاری اور بھی اولاد ہے اس کے علاوہ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ کہا سب کو بھی دے رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، بس خالی انہی کو دے رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں،
کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری اولاد سب کی سب برابر ہو نیکی میں، تمہارے جو ہے بات اطاعت اور فرما برداری میں؟ تو اگر یہ چاہتے ہو تو اس معاملے میں بھی تم اس کا خیال کرو، سب کے لیے کرو، اگر کرنا ہے تو سب کے لیے کرو، اور نہیں تو جو ہے چھوڑو۔ میں یہ ظلم، آپ نے اس کو ظلم سے تعبیر کیا اور کہا کہ میں ظلم کی گواہی کیسے دے سکتا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اسی میں پھر ہے اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو یہ ہے ایک حدیث اس سلسلے کی، اور اسی حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہی آج کی بحث ہوگی، آپ کے سامنے بات آئے گی۔ تو یہ جو اولاد کے تعلق سے اصل مسئلہ کئی چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک مسئلہ جو جڑا ہوتا ہے وہ نفقے کا ہوتا ہے، اولاد پر خرچ کرنا۔ تو اولاد کی ذمہ داری والد کی ہوتی ہے، یعنی باپ کی ہوتی ہے، ان پر خرچے کی ذمہ داری باپ کو کمانا ہوتا ہے، اپنی اولاد پر خرچ، بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو کما کر کے ان پر خرچ کرنے کی ذمہ داری تو باپ کی ہوتی ہے۔ تو یہ خرچہ، اس کو نفقہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو ان کا جو بھی خرچہ ہے، ایکسپنسز ہیں، جو اس کی حیثیت ہے باپ کی، اس کے لحاظ سے وہ ان کا جو ہے ایکسپنسز، ان کا خرچہ وہ برداشت کرتا ہے۔ تو یہ جو نفقہ ہوتا ہے ہمیشہ ضرورت کے لحاظ سے ہوتا ہے، اس میں انصاف تو ہوگا، لازمی طور پر انصاف اس میں بھی ہے، لیکن برابری کا کوئی تصور نہیں ہے اس میں، کیونکہ ایکسپنسز الگ ہو سکتے ہیں، خرچے الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک بچہ اگر بڑا ہے تو اس کو جو کپڑے کی ضرورت ہے، جتنے کپڑے کی، وہ چھوٹے بچے کو اتنے کپڑے کی ضرورت نہیں ہوگی، تو اس کا خرچہ زیادہ ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں۔ ایک بڑے بچے کی جو کھانے کی مقدار ہوگی، جو خوراک ہے، وہ زیادہ ہو سکتی ہے چھوٹے کے مقابلے میں۔ تو سارے بچے بالکل برابر کھانا کھائیں، ان کو برابر تقسیم کر کے دیا جائے، تو یہ اس میں اسی کو کہتے ہیں کہ یہ برابری تو یہ نہیں ہے، بلکہ انصاف کا، انصاف کرنا ہے۔ ہر ایک کو پیٹ بھر کھانے کی اجازت ہونی چاہیے، اور ہر کوئی جو ہے، جو کھانا بنا ہوگا، جو چیز ہوگی، وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا کھانا بنایا جائے۔ یہ نہیں کہ جو ہے کسی بچے کو جو ہے کچھ خاص جو ہے اسپیشل ڈش ہو اور دوسرے کے لیے معمولی سا کوئی کھانا ہو، تو یہ انصاف کے خلاف ہو گیا۔ لیکن کھانا جو بنا ہے وہ سب کے لیے بنا ہے، سب کھائیں گے، اور ایک کوئی زیادہ اس میں کھا لے گا، کوئی کم کھا لے گا، اس کی اپنی خوراک ہے۔ تو یہ برابری نہیں، یہ انصاف، انصاف یہی ہے کہ آپ سب کے لیے آپ نے جو کھانا بنایا وہ سب کے لیے ہے، سب جو ہے وہ کھانا کھائیں گے، یہی اس کا نفقہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی کپڑے کا معاملہ ہوتا ہے، دوسرے جو ایکسپنسز ہوتے ہیں پڑھائی وغیرہ کو لے کر کے، سب کے ساتھ یہی چیز جڑی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی بچہ بیمار ہے تو اس کے ہاسپٹل کا خرچہ آپ نے برداشت کیا، تو اب یہ نہیں کہ اب برابری کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنا خرچہ اس کو اوپر برداشت کیا تو دوسرے بچے کو بھی اتنا دے، تو یہ تو برابری ہوئی۔ لیکن انصاف کیا ہے کہ چونکہ یہ بیمار تھا تو اس کی بیماری کا خرچہ ہے، ایسے ہی دوسرا بچہ بھی اگر جو ہے اللہ کی تقدیر سے کبھی وہ بیمار ہوا تو اس کا بھی خرچہ ویسے ہی وہ برداشت کرے گا، تو یہ انصاف ہوتا ہے۔ لیکن کسی کی بیماری چھوٹی ہو سکتی ہے، کسی کی بیماری بڑی ہو سکتی ہے، کسی کی بیماری جلدی صحیح ہو سکتی ہے، کسی کی بیماری کی صحت کے لیے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، خرچہ الگ الگ ہو سکتا ہے، کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہی انصاف صرف کہ ایک بچے کے لیے تو بڑے اچھے ڈاکٹر اور اچھے جو ہے انتظام کر دیا، اور اگر دوسرا بچہ بیمار ہوا تو اس کو پوچھنا بھی نہیں، تو یہ تو انصاف کے خلاف ہو گیا۔ تو انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اس میں وہ جو ہے سلوک، لیکن کس کے ساتھ کتنا خرچہ ہوا، کسی کے ساتھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو جیسے حالات ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے خرچہ ہوتا ہے اصل میں۔
تو یہ ایک معاملہ ہے، ایک بات ہے جو ہم نے آپ کے لیے ذکر کر دیا، آپ کو بتا دیا یہ۔ اب اس کے بعد یہ خرچے کی بات تھی، اصل ہمارا مسئلہ خرچے کا نہیں ہے، اس وقت نفقات کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ کس کا ہے؟ ہدیے کا ہے۔ تو والدین اپنی اولاد کو آج کے زمانے میں اب ہدیے تحفے بھی دیتے ہیں، مطلب وہ جو ہے عام تحفے اور ہدیے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو پراپرٹی دے دیا، یا جو ہے کوئی بڑی جو ہے، جو ہوتی ہے نا کوئی بڑی رقم، جو ہے بڑی کوئی چیز جو ترکے میں عام طریقے سے ہوتی ہے، بعد میں تقسیم ہوتی ہیں چیزیں، تو ایسی کوئی چیز کسی بچے کو دے دیا، تو اس طرح کا ذکر تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا۔ لیکن پہلے اب آج کے دور میں کیا ہے کہ کچھ اور بھی ہدیے تحفے دیے جاتے ہیں اولاد کو، جو ہے مختلف مناسبتوں سے۔ اس میں سے بعض ایسی مناسبت ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، جو کہ جائز نہیں ہے، جیسے برتھ ڈے کا مسئلہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ وہ جو شادی کے تعلق سے سالگرہ ہوتی ہے، اس میں بھی بیویوں کو تحفے وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو اس کا بھی کہ اصلاً وہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن تحفے دیے جاتے ہیں۔ تو ابھی اسی طرح سے بہت سارے گھروں میں برتھ ڈے مناتے ہیں تو اس پہ تحفہ دیتے ہیں، وہ خود بھی دیتے ہیں، دوسرے ان کے جو رشتہ دار وغیرہ جن کو دعوت دیتے ہیں تو وہ بھی آتے ہیں، تو ان کے لیے وہ تحفے لے کر کے آتے ہیں۔ تو یہ چیز تو فی نفس سے ہی حرام ہے، لیکن اس مناسبت سے کسی کو تحفہ دیا، تو ہم اس کے بارے میں زیادہ بحث اس لیے نہیں کریں گے کہ اصلاً یہ چیز جائز نہیں ہے، تو اس کی بحث بھی ہم نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اور دوسری بعض مناسبات ہیں، بعض علاقوں میں یہ جو ہے رواج ہوتا ہے کہ عید کے موقع پر بچوں کو عیدی دیتے ہیں، عیدی کہتے ہیں اس کو، عیدی دیتے ہیں، وہ بھی ہدیہ ہی ہے، تحفہ ہی ہے، یعنی بچوں کو باقاعدہ جو ہے باپ پیسے دیتے ہیں اور اس کو عیدی کا نام دیتے ہیں، وہ ہدیہ ہی ہے، تحفہ ہی ہے۔ تو یہ ایک مناسبت ہو گئی کہ ایک مناسبت سے دیا۔ عید کی یہ خوشی چونکہ سب کے لیے ہوتی ہے، اور سارے بچے اس میں برابر کے جو ہے شریک ہیں، برابر کے درجے کے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر دے رہے ہیں تو سارے بچوں کو یہاں جو ہدیہ، یہ جو تحفہ ہے، برابر اس کا جو خیال کرنا چاہیے۔ وہ انصاف کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ سب کو برابر ملنا چاہیے۔ اگر کبھی کسی خاص بچے کو اس کی کسی خاص وجہ سے دے رہے ہیں، اصل ایسے دینے کا رواج نہیں ہے، ان کا کوئی ایسا جو ہے یہ نہیں ہے، لیکن یہ بچہ تھوڑا اس وقت پریشانی میں ہے، بیماری میں ہے، تو تھوڑا اس کے دل کو تسلی ہو، تو اس کو پیسے پکڑا دیے، کسی نام سے پکڑا دیتے ہیں کچھ، تھوڑا جو ہے بچے کو سکون رہے گا، بچے کو خوشی رہے گی، جتنا اس کا دل خوش ہوگا، بیماری اتنی جلدی اس کی اچھی ہونے کے، بیماری سے اچھے ہونے کا مسئلہ بھی رہتا ہے۔ یہ ڈاکٹر لوگ جو ہے جانتے ہیں، اور آپ بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ جتنی آدمی جو ہے اس کے اندر سے جتنی چاہت ہوتی ہے جلد اچھا ہونے کی، اتنی ہی جلدی اس کی بیماری میں وہ ہیلنگ کا معاملہ بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ کچھ خاص چیز ہو گئی، لیکن ایسے عام حالات میں جب دے رہے ہیں تو سب کو دے دیتے ہیں اس سلسلے میں، تاکہ وہ ایک جو ہے ہدیہ ہے تو سب کے لیے ہدیہ ہے، سب کو یہ محسوس ہو کہ ہاں بھائی ہم کو اتنا ملا، ہم کو اتنا ملا، کسی کو زیادہ کسی کو کم، تو یہاں جو ہے پھر وہ آپس میں یہ مسئلہ کہ ان کو زیادہ کیوں دیا تو ان کو کم کیوں دیا، وہ سب مسائل جو ہے بعد میں پیدا ہوں گے، وہ سب چیزیں جو ہے بعد میں آ جاتی ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر ایسا ہو جاتا ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑا انصاف کر رہے ہیں، اصل میں وہ لوگ ناانصافی کرتے رہتے ہیں، کہ اب ایک بچی ہے، مان لیجیے دو بچیاں ہیں، تو ایک بچی ہے تو اس کی جو ہے دو تین بچے ہیں، ایک بچی ہے اس کا ایک ہی بچہ ہے، تو اب یہ ہے کہ جیسے بچی کو دیا تو جو ہے بچی کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو اب ایسے دیں گے بچوں کو تو اب اس کو زیادہ ہو جا رہا ہے نا، اس کو کم ہو جا رہا ہے، بھائی یہ کم زیادہ نہیں ہوا اصل میں، آپ صرف جو ہے وہ دونوں بچی کے تعلق سے ہی وہ مسئلہ ہوگا،
बकिया औलाद जो है, जिसके पास जितने बच्चे हैं उतने ही देंगे आप, उसी के लिहाज से देंगे। जब बच्चों को अलग अलग दे रहे हैं ना, उसको तो नहीं दे रहे हैं, बच्चों को देंगे ना, तो जब बच्चों को देंगे तो उसी लिहाज से देंगे। हर बच्चे को फिर यहाँ फिर बराबर ही देना होगा, चाहे जो है एक के 3 बच्चे हों और एक का एक ही बच्चा हो। तो ये नहीं कि अब इसके 3 बच्चों को जो दिया तो उसके एक के बच्चे को उतना दे दिया, तो वो जायज नहीं होता है, फिर जो है वो सही नहीं होता है फिर जो। तो यहाँ कुछ ख्याल करना रहता है कुछ चीजों का। मैं तो ये हदिया हुआ, हदिये में भी इंसाफ का तकादा होता है, उसके लिहाज से वो इंसाफ की बात वहां पे की जाती है। इसी तरह से आज के दौर में एक चीज होती है, ये हदिया असल एक तरह से वो भी हदिया ही है अब आपकी तरफ से, जिसको हम जेब खर्च का नाम देते हैं। उर्दू में हम जेब खर्च कहते हैं, और पॉकेट मनी आप कह लेते हैं कि पॉकेट मनी महीने महीने हर बच्चे को बाप की तरफ से चीज जो है दे दी जाती है। हम लोग तो खैर नहीं करते, लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ ये है, बहुत से तलबा जो है ये जानते रहते हैं, या उनको चीजें महीने महीने बाप की तरफ से आती रहती हैं कि बच्चों के जो अपने ये हैं उनको कुछ पॉकेट मनी, कभी कुछ लोग रोज के लिहाज से देते हैं, कुछ लोग महीने के लिहाज से देते हैं, अलग अलग अपना हिसाब है, कुछ हफ्ते के लिहाज से देते होंगे, यानी वीकली दे देते होंगे, तो वो पॉकेट मनी कुछ बाप की तरफ से मिलते रहते हैं। तो अब यहाँ पर भी उनका जो ख्याल करना होगा, तो ये सबके साथ उसी तरह से रहेगा मामला। ये भी एक तरह ये हदिया ही है, आप उनको हदिया दे रहे हैं। एक होता है कि उनका जो खर्चा है वो तो आप बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ होता है कि आपने दे दिया कि जो है वो खुद से कुछ चाहे तो खरीद करके खा लें, कहीं उनको जरूरत पड़ गई तो जो है खर्चा कर लें। तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग मिजाज होता है, कुछ लोगों को जो पॉकेट मनी मिलता है तो वो तो सिर्फ पूरा खर्च कर ही देते हैं, कुछ कर्जा भी ले लेते हैं लोगों से, और कुछ बच्चे होते हैं जो उसे बचा लेते हैं और अपने पास रखे रहते हैं, महफूज कर लेते हैं। बहरहाल ये एक पॉकेट मनी का सिस्टम भी बाज जगहों पे मौजूद है, या बाज वालिदैन इस तरह से भी करते हैं, वो भी गलत, मतलब ये अपनी जगह पर अगर कोई देता है तो ये है, लेकिन ये बराबर का जो सिस्टम है ना, इंसाफ की जो बात है वो यहाँ पर वो चीज आएगी, उसका ख्याल करना होगा। पॉकेट मनी आप देते हैं तो हर एक को उसके लिहाज से आप देंगे। तो बाज लोग तो पॉकेट मनी नहीं देते, जिसका जो खर्चा होता है वो देते हैं। जैसे अब हम लोगों का मामला ये है कि हम बच्चों को वैसे भी जो है अलग से आप कुछ खर्च करें नहीं, आपकी जो भी जरूरत है आप बोलिए, आपकी वो जरूरत जो है पूरी की जाएगी, और आपको पैसे दे दिए जाएंगे कि आप अपनी वो जरूरत पूरी कर लें, जो कि हमारे लिहाज से लगता है कि आपकी ये जरूरत है और ये पूरी होनी चाहिए। लेकिन आपको जो है अलग से अपनी जो भी चाहे अपनी मर्जी से खर्च करेंगे, गलत जगहों पर खर्च करने का उसमें रिवाज आ जाता है फिर। और दोस्तों के साथ कुछ जो है मटर गश्ती करने का, यानी कुछ इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं, कुछ अलग अंदाज हो जाता है, उससे बचने के लिए यही होता है कि उनके हाथों में पैसे इस तरह से न दिए जाएं। तो बहरहाल ये एक जो है मामला होता है, ये भी है, तो यहाँ भी इंसाफ होना चाहिए। ये भी हदिया ही है एक तरह का। तो बच्चों के ताल्लुक से एक चीज ये भी होती है। तो एक तो जो उनके खर्चे हैं बाप तो उसको बर्दाश्त ही करता है, उसके अलावा भी उनको बाज मुनासबत में पैसे देता है, या कोई चीज जो है गिफ्ट करता है। अब उसके बाद कभी ये बाज बच्चों को ये चीजें दी जाती हैं जो खर्चे में नहीं आती हैं, यानी उनके एक्सपेंसेस के लिहाज से तो ये नहीं है, गिफ्ट में ही आती हैं, लेकिन वो मुनासबत के लिहाज से होती है। मुनासबत का क्या है कि किसी खास मौके से उसको दिया जा रहा है, और ये मौका उस बच्चे के साथ खास है, दूसरों के साथ नहीं है। मैंने ईद का भी बताया, तो ईद सबके लिए हो, लेकिन ये जो अभी पेश कर रहा हूं ये उस बच्चे के साथ खास है। जैसे कोई बच्चा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म रहा उसका, तो जो है उसने टॉप कर लिया, तो बाप ने उसके टॉप करने की वजह से उसको गिफ्ट दिया, माँ ने दिया, बाप ने दिया, कभी भाई बहन भी होते हैं बड़े तो वो दे देते हैं।
تو اگر ایسا کچھ ہے تو یہ بھی مناسبت ہو گئی ہے کہ یعنی اس کے پاس ہونے کی مناسبت سے اس کو یہ گفٹ دیا گیا۔ کسی کے یہاں بچہ جو ہے حافظ قرآن بنا، تو جو بچہ حافظ قرآن بنا تو اس کے حافظ قرآن بننے کی مناسبت سے اسے گفٹ دیا۔ تو یہ ہوا کہ اس بچے کو یہ مناسبت صرف اسی بچے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس لحاظ سے اس کو باقاعدہ وہ گفٹ دیا گیا۔ تو یہاں اب جو ہے اس کو ہی ظاہر سی بات ہے کہ مناسبت سے گفٹ دے رہا ہے نا، تو اب یہاں سب کو دینا ہے، اس کو دیا تو وہ مسئلہ نہیں آتا ہے۔ ہاں، جیسے اس نے قرآن پورا یاد کیا تو اس کو دیا، ایسے ہی کوئی اور بھی یاد کرے گا تو اس کو بھی دینا ہوگا۔ پھر وہ انصاف کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ ایک کو دے دیا اور دوسرے کا کی بات آئی تو نہیں، تو پھر اس کا دل دکھتا ہے۔ وہاں پر اصل یہی ہوتا ہے، جب ناانصافی ہوتی ہے تو دل دکھتا ہے، اور اسی سے وہ بچانا ہوتا ہے اس کو جو ہے۔ تو چیز وہی ہے، جب اس نے بھی کیا تو اس کو بھی ملنا چاہیے، اس کو بھی ہونا چاہیے اس طرح کا کچھ۔ تو یہ ایک مناسبت سے کوئی چیز دی گئی۔ باپ نے پہلے کہہ دیا کہ جو بچہ ٹاپ کرے گا ایگزام میں اس کو جو ہے یہ چیز دوں گا۔ تو ایک ہدیہ یہ ہے، حج کو بھی ہدیہ کہتے ہیں، یہ شرط کے ساتھ ہدیہ ہے۔ یہ ہدیے کی کون سی قسم ہوتی ہے؟ اس کی کنڈیشن ہے، ہم ہدیہ دیں گے لیکن وہ اس کنڈیشن کے ساتھ دیں گے، جس کو ہم آج کی زبان میں انعام کہہ لیتے ہیں۔ ہم یہ انعام دیں گے، ایوارڈ دیں گے، یا جو ہے اور بھی جو الفاظ انگلش میں دوسرے استعمال کر لیتے ہیں، تو یہ ایک انعام کے طور پر اردو میں کہتے ہیں انعام آپ کا جو ہے یہ ہے، تو میرا انعام کہاں ہے، لائیے مجھے دیجئے، جو اس طرح سے جو کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک ہدیہ ہوتا ہے جو ایک خاص مناسبت سے شرط کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ شرط یہ کر دی گئی ہو کہ جو اتنے نمبر لائے گا یا یہ پوزیشن ہوگی تو اس کو یہ ملے گا، تو اب جس کا آئے گا وہ اس کو حاصل کرے گا، یہ جس کا نہیں آیا وہ خود سے خاموشی اختیار کرے گا۔ یہاں پھر وہ مسئلہ نہیں کہ جو اس کو دیا مجھے نہیں دیا، کیونکہ آپ اس کیٹگری میں نہیں آئے تو آپ کو نہیں ملا۔ یہ جو ہدیہ تھا یہ کنڈیشنل تھا، یعنی وہ کنڈیشن کے ساتھ یہ ہدیہ دینا تھا جو ہے۔ تو یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے ہدیے کی۔ تو اس میں پھر وہ انصاف اولاد کے درمیان انصاف کرنے کا معاملہ اس میں نہیں آتا۔ انصاف ہی ہے کہ جو بچہ بھی آئے گا، آپ کو جو یہ کہا گیا کہ جو ہے جو پوزیشن لائے گا اس کو ہم یہ انعام دیں گے یا اس کو یہ ہدیہ دیں گے، تو جو بھی آئے گا اس کو دینا ہے، بس یہ انصاف ہے۔ اب جو نہیں آیا تو اب اس کو دینے کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہوتا، یہ انصاف جو ہے پھر اس میں وہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس کو بھی دے دیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوا یہ کہنے کا؟ اصل یہ سب چیزیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ اس کے ذریعے سے تھوڑا موٹیویٹ کیا جائے، تو اگر سب کو ہی دے دیں گے تو پھر موٹیویٹ کرنے کا مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے، تو سب دوسرے کو بھی تھوڑی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہم بھی تھوڑی محنت کریں تو ہم بھی شاید کسی لائق بن جائیں گے، تو ہمارے لیے بھی یہ چیز ہوگی، تو یہ اس کے مسائل ہیں۔ تو یہ مناسبت والی بات اس کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بعض اور مناسبات ہوتی ہیں۔ کوئی بچہ ہے کہیں جا رہا ہے، سفر میں جا رہا ہے، تو اس کو باپ کی طرف سے کچھ دے دیا گیا کہ بھئی یہ لو، کہیں خرچہ، کہیں ایمرجنسی کوئی چیز ہو تو تمہارے لیے یہ جو ہے ایمرجنسی کے خرچے کے لیے دے دیا۔ اب چونکہ اب دوسرا وہ تو جا رہا ہے سفر پہ تو اس مناسبت سے دے دیا اس کو، اب دوسرے تو گھر پہ ہی ہیں، ان کی جب بھی ضرورت ہوگی تو باپ ان کو دے گا ہی، ان کا جو بھی خرچہ ہے وہ ان کو پورا کرتا ہی ہے، چونکہ اس کی خرچے کی ذمہ داری، ان کی خرچے کی ذمہ داری باپ ہی کی ہے، باپ جو ہے وہ خرچہ کر ہی رہا ہے، تو اس لیے ان کے ہاتھ میں تو پیسے نہیں دیے، اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ تو یہاں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں آتا، لیکن یہ اصل میں ایکسپینسز میں ہی داخل ہوتے ہیں، خرچے میں، اس کو ہدیے کے طور پر نہیں کہتے۔ ایمرجنسی اس کو جو ضرورت پڑ سکتی ہے کبھی، تو اس کی مناسبت سے اس کے ہاتھ میں پیسے دے دیے۔
بعد में इसका थोड़ा हिसाब किताब भी रखना चाहिए, इंसाफ के तकाजे में ये बात आती है। अब उसके बाद जो है, कभी बच्चा कोई पढ़ करके फारिग हुआ, एक बच्चा आलिम बन गया, तो ये भी घरों में, बहुत सारे घरों में रिवाज होता है। ये बच्चा जो है मेरा आलिम बन गया, तो कुछ रिश्तेदारों को बुला करके अपने यहाँ कुछ जो है, एक ऐसे ही हल्का फुल्का सा जो है कुछ वो रख करके साथ में उसको कुछ गिफ्ट भी करते हैं। माँ बाप उसको कुछ हदिया तोहफा भी दे, ये भी एक मुनासबत है, बहरहाल देते हैं इस मुनासबत से भी। तो या कुछ प्रोग्राम न भी किया और ऐसे ही सिर्फ जो है चलो बच्चा जो है बन गया, ये एक आलिम बन गया, तो हमने इसको जो है कुछ हदिया दे दिया उस मुनासबत से। तो ये सब शक्लें इख्तियार की जाती हैं, ये सब मुनासबत से किसी को हदिया देना होता है। तो औलाद को भी जब इस तरह से बाज मुनासबात में हदिया देते हैं, तो जिसके साथ जो मुनासबत होती है उसको ही सिर्फ दिया देना भी होता है। और यही चीज होती भी है, और इसमें किसी को एतराज भी नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ वो चीज जुड़ी हुई है। और जब दूसरा भी ऐसा कुछ कर लेगा तो इंशाअल्लाह उसको भी ऐसा जो है बाप की तरफ से जो है वो चीज उसको भी मिलेगी। तो यही उसमें इंसाफ है। यहाँ बराबरी का वो मामला नहीं होता कि एक को दिया तो अब सबको देना है, उस तरह की कोई बात नहीं होती है। तो ये औलाद के दरमियान जो हदिये और तोहफे की बातें थी वो मैंने बयान कर दी, ये जनरल बातें थी। अब अगर किसी बच्चे के नाम से प्रॉपर्टी करता है, यानी अपनी कोई प्रॉपर्टी हदिया कर रहा है, जैसे हदीस में मैंने पेश किया, अगर हदिये की शक्ल क्या है कि बड़ी कोई चीज है जो बाद में बाप के इंतकाल के बाद तरीका बनती हैं ये चीजें, और जो है वो सबके दरमियान उनके हक के लिहाज से तकसीम होती हैं, ऐसी कोई चीज अगर किसी बेटा या किसी बेटी के लिए अपनी जिंदगी में बाप हदिया करता है, तो इसका क्या है? अगर करना है तो अब यहाँ पर भी सबको बराबर करना होगा, या ये कि किसी एक को दिया दूसरे को नहीं दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये बड़ी जो है ये बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि ये बड़ी मालियत की चीज है कि 100-200 रुपए का मसला हो, कोई ज्यादा आदमी उसके बारे में सोचता नहीं है। ये बड़ी चीज होती है ना, यहीं पर ज्यादा सोचता है कि भाई उसको क्यों दिया, हमको क्यों नहीं दिया। और यहीं पर मसला होता है, यहीं पर इख्तिलाफात जन्म लेते हैं। तो इसी के बारे में सोचना चाहिए। पहले तो याद रखिए, इसकी भी कई शक्लें हो सकती हैं, मैं अलग अलग शक्लों के लिहाज से बात आपके सामने पेश कर रहा हूं। कभी होता ये है बाज घरानों में कि एक बड़ा बेटा था, उसके लिए अच्छा था पढ़ने में, तो बाप ने क्या किया, उसकी अपनी ख्वाहिश भी थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे वो पढ़ाई करनी है, मुझे बाहर जाके पढ़ना है, मुझे अमेरिका जाके पढ़ना है, लंदन जाके पढ़ना है, यही तो सोच होती है बाहर जाके पढ़ने की। तो बाप ने अपने खर्चे पर उसको भेजा, पूरा खर्चा उठाया, अच्छा खासा खर्चा था, उठाया वो खर्चा और उसको पढ़ा दिया। और उसकी ख्वाहिश भी थी। उसका दूसरा बेटा है, जिस बेटे वो बेटा पढ़ना नहीं चाहता है उतना, उसको उतना ये भी नहीं है और ख्वाहिश भी नहीं है और उतना ज्यादा दिमाग भी नहीं है कि वो इस लाइन में कुछ आगे जो है बढ़ सके। उसका इंटरेस्ट तिजारत की तरफ, किसी और चीज की तरफ है। तो अब यहाँ पर बाप ने जिस तरह से उस बेटे को, ये सब खर्चे में आती है बात, असल में हदिये से ज्यादा इसमें खर्चे का मसला आता है, लेकिन ये खर्चा जो है किसी एक जो है बच्चे पर बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा उससे महरूम होता है, तो क्या उसके मुकाबले में इसके लिए भी कुछ होना चाहिए? जबकि ये खर्चा जो एक बच्चे पर, एक होता है कि बीमार हो गए तो हॉस्पिटल का खर्चा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये ऐसा खर्चा है जो एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये बाद में आपको रिटर्न जो है देगा। यानी
وہ جو ہے पढ़ने के बाद अच्छी कोई नौकरी करके पैसा कमा सकता है, उसके जरिए से ये चीज होती है। वैसे अल्लाह मालिक है, कभी होगा कभी नहीं भी होगा, लेकिन ये अब जो है चीज है सामने। और ये दूसरा जो नहीं पढ़ा, तो अब इसके लिए भी तो सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। उसके लिए तो ये जो बाप ने खर्चा किया था उसके जरिए से एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया उसका, कि उसको अच्छी सी नौकरी मिल भी गई बाप ही की जिंदगी में। अब वो कमा भी रहा है, अच्छा कमा रहा है, शादी हो गई, अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ आराम से रह रहा है। दूसरा बेटा बेटा जो है, उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उस लाइन में आगे नहीं बढ़ा। तो वो रकम, वो पैसे जो उसने बड़े बेटे के लिए उसकी तालीम के तौर पर खर्च किए थे जितने, और जो है वो सब जो उसके हक में हुआ, और उसके बाद से उसे और सर्विस मिली, और उसकी जो है के जरिए से वो पैसे कमा रहा है। तो दूसरे बेटे के लिए भी जितना उसकी तालीम पर तो नहीं खर्च हुआ है, उस मिकदार में कुछ करके जो है उसको, चाहे तिजारत की शक्ल हो या कोई और की जो है, कोई एक जो है चीज ऐसी दे दी जिससे जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके जरिए से उसको इनकम आती रहेगी, तो उसका भी जो है खर्चा चलता रहेगा। तो ऐसा करें उसी लिहाज से, कि अगर उसके ऊपर 10 लाख का खर्चा आया था, तो 10 लाख की कोई तिजारत जो है इसको दुकान खुलवा करके दे दिया, कि ये मेहनत करे, ये सोर्स ऑफ इनकम इसके लिए। तो अब यहाँ तो बराबर ही है, कोई मसला नहीं। मसला उस वक्त आता है कि उसके ऊपर तो आपने अंधाधुंध खर्च कर दिया, और दूसरे बच्चों को, और जब खर्च करने का मसला आया तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं बाप के पास। तो ये परेशानी ये आ जाती है इसमें, कि अब उस बच्चे के ऊपर जो खर्चा हुआ है, जाहिर सी बात है कि वो कमा करके अपने दूसरे भाइयों को तो देने वाला नहीं। कोई अल्लाह का नेक बंदा हो तो अपने भाइयों पर भी खर्च करे, वो एक अलग चीज होती है, वो बहुत कम होता है, लेकिन वो तो देने वाला नहीं। वो तो उसका अपना जो है होगा, जब भी ये तो मिल्कियत, अगर दिया भी तो किसके लिए? जैसे होता है कि अपने रिश्तेदारों पर खर्च किया तो अजर सवाब के लिए, लेकिन इनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तो मुतासिर होता है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं यहाँ पर। तो यहाँ फिर बाप के लिए ये है मौका कि इनके लिए कुछ करे, जैसे उसकी तालीम के लिए किया, इनके लिए भी कुछ करे, और इस तरह से चीज बराबर होगी। उसी अंदाज से करे कि चीजें जो है बराबर ही रहें। ये बेहतर शक्ल होती है उसकी, अलग अलग जो है फील्ड के लिहाज से, उनकी चाहत के लिहाज से कर सकते हैं। पढ़ने के लिहाज से भी ये हो सकता है कि बाप ने उनको ये किया कि भाई आप अपनी चॉइस के लिहाज से, अगर आपको जो फील्ड इख्तियार करना है वो कर लीजिए। इसने अपने लिहाज से किया, उसने अपनी चॉइस जो है, उसका अपना इंटरेस्ट, वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहा था तो किसी और इसमें किया। अभी जिस फील्ड को इसने इख्तियार किया उसमें उसको फायदा ज्यादा रहा, ज्यादा कमा रहा है, ये कम कमा रहा है, तो ये उनका अपना मामला है, अपना नसीब है। किसी का कम कमाना, किसी का ज्यादा कमा लेना, ये अल्लाह ताला की तरफ से चीज मुकद्दर है। इसमें बाप का कोई मामला नहीं है, ना बाप के ताल्लुक से कोई पकड़। जैसी इनकी ख्वाहिश थी तो इनको पढ़ाया, इनकी जो ख्वाहिश थी उनको उसके लिहाज से पढ़ा दिया। बाप ने हर एक के लिए जैसा जो खर्चा था उस लिहाज से खर्चा किया। मैंने कहा कि खर्चा हमेशा जरूरत के लिहाज से होता है, तो जरूरत के लिहाज से बाप ने हर एक के लिए खर्चा किया, उनकी तालीम पर खर्चा किया। अब किस्मत जिसके साथ जैसी रही, या उनकी अपनी जो मेहनत भी उसमें रही, तो बाज उसमें आगे बढ़ गए, बाज नहीं बढ़े, तो ये उनका अपना मामला है। यहाँ फिर बाप की इस सिलसिले में कोई पूछगछ या बाप से कोई हिसाब किताब, कोई सवाल जवाब इसमें नहीं है। तो ये जो है औलाद के ताल्लुक से चीजें थी। ऐसे ही मौके पर ये हो सकता है, मैं ये कहना चाह रहा था असल, कि अगर किसी बच्चे पर ज्यादा खर्चा आ गया उसकी तालीम को लेकर के, कभी बहुत ज्यादा ये खर्चा आ जाता है, और जैसे मेडिकल की तालीम है, अगर उसको सीट नहीं थी गवर्नमेंट, तो बहुत काफी पैसा खर्च करके बाप ने उसको एमबीबीएस की तालीम दिलवा दी। एक मिसाल जो है पेश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ एक बड़ा जो है अमाउंट गया हुआ है। अब क्या करना है? दूसरा बच्चा है, उसकी तालीम का मसला नहीं हुआ उस तरह से,
تو ٹھیک ہے، اتنے پیسے کی ایک پراپرٹی اس کو دے دو زندگی میں ہی اسے، یہی اس کو ہدیہ کہتے ہیں پھر، تو زندگی میں ہی دے دیا اس کو، بقیہ اب اس پراپرٹی کے ساتھ یہ کوئی سورس آف انکم اپنا بنا لے، یہ اس کے اپنا مقدر ہے، اور وہ ڈاکٹر جو بن گیا اس پیسے سے، اور وہ کتنا کما رہا ہے یہ اس کا اپنا مقدر ہے، لیکن باپ کے تعلق سے ان کے اولاد کے درمیان جو انصاف کی بات ہے تو اس طرح سے کر کے دے دینا چاہیے۔ ایسا کرنے کے وقت میں یہ بھی کر لینا چاہیے، جب بھی کسی خاص بچے کے لیے کوئی پراپرٹی دینا چاہتا ہے باپ، تو دوسروں کو بھی وہاں پہ بیٹھا لینا چاہیے جو اس کی اولاد ہے، کہ دیکھو اس وجہ سے میں اس بچے کو یہ دے رہا ہوں، تم سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، تم سب لوگ اس سے راضی ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس بیٹے کو یہ کہنا ہوگا جس کے اوپر خرچہ آیا پڑھائی کو لے کر کے، کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، آپ اس کو بھی دے دیجئے۔ تو یہ پورا یہ انصاف میں داخل ہے۔ ایک اور شکل ہے کہ اگر کوئی بچہ، باپ سمجھتا ہے کہ یہ تھوڑا کمزور ہے اور اس کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے کمانے وغیرہ کو لے کر کے، اور دوسرے بچے ماشاءاللہ کافی ہوشیار ہیں، وہ اپنا دو پیسے آرام سے جو ہے کمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ سب جو ہے اچھا سیٹ ہیں، لیکن ایک بچہ جو ہے بڑا کمزور ہے، اس کو بھی مدد کی ضرورت ہے، تو ایسے موقع پر بھی اس کو الگ سے کچھ گفٹ کرنا چاہ رہا ہے، سارے بچوں کو نہیں کر رہا ہے، تو یہ بھی گنجائش ہوتی ہے ایک ہی شکل میں، کہ سارے بیٹوں کو، ساری اولاد کو، بیٹے نہیں اولاد کے، یعنی بیٹا ہو بیٹی ہو سب اس میں داخل ہے، یاد رکھیے، تو ساری اولاد کو بیٹھا کر کے اپنا ان کے سامنے رکھے کہ دیکھو اب جو ہے تم لوگوں کا معاملہ جو تھا تو یہ سب ہو گیا ہے، ہم نے جو ہے کیا، اور تم لوگ اپنی جگہ پر سیٹ بھی ہو، اور تمہارے لیے روزی روٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بیٹا تھوڑا کمزور ہے، میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور اس وجہ سے میں اس کے لیے فلاں دکان لکھ دے رہا ہوں یا فلاں مکان لکھ دے رہا ہوں، اس کا کرایہ اس کو آتا رہے گا، تو اس کے بھی گھر کا چولہا جلتا رہے گا۔ دوسرے بچوں نے کہا ٹھیک ہے آپ دے دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم راضی ہیں، تو اگر دوسرے بچے راضی ہیں نا، تو اس وقت یہ چیز جائز ہوتی ہے، کسی کا حق مار کر کے نہیں دے رہے ہیں، وہ بھی چلو سب راضی ہیں، اچھا ہے بھائی، اس کا بھی جو ہے بھلا ہو جائے گا، اور اس کے لیے بھی کچھ چیز ہو جائے گی، اور ٹھیک ہے ابا جان کر لیجئے، آپ اس کو دے دیجئے، ہمیں کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ تو اگر دوسرے بچوں پر ظلم نہیں پھر ہوگا، جو ہے اصل کیا ہوتا ہے، کسی ایک کو دیا دوسروں کو محروم کر دیا تو ان کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے، تو جو ہے ٹھیک ہے اپنا انہوں نے راضی برضا کہا کہ آپ دے دیجئے، تب بھی اگر دے دے گا تو یہ بھی کیا ہے، شریعت کے اندر جائز ہے، اور یہ انصاف کے خلاف اب نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے پیش کر دی، میں نے وہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہے کہ جو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں پراپرٹی تقسیم کر دیں گے تو ہدیہ ہے، تو پھر اس میں سب برابر ہوں گے، لڑکا اور لڑکی، اس میں کوئی یہ نہیں، اور باپ جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ لڑکی کو بھی لڑکے کے برابر ہی دے دے، اسی لیے زندگی میں دینا چاہتا ہے، اصل میں لوگ زندگی میں دیتے نہیں ہیں، وہ ایک طرح کی وصیت ہی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ان کو اس طرح سے، تو زندگی میں کہہ دینا الگ ہوتا ہے، دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے ہینڈ ورک کر دیا، ان کے حوالے کر دیا، لو بیٹی یہ تمہارا، لو بیٹے یہ تمہارا، اب یہ تمہارا، یہ تمہارا، تم لوگ اپنی زندگی کرو، اپنا جو ہے زندگی گزارو۔ باپ اگر اپنا سب کچھ اس طرح سے بیٹوں کے، بچیوں کے حوالے کر دے گا تو اس کی اپنی زندگی کے مسائل آ جاتے ہیں پھر، یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، میں نے تو اس کے جو طریقے کے مسائل ہوتے ہیں اس میں نے اس پر کافی دروس دیے ہوئے ہیں، وہ چاہیں تو آپ سن لے سکتے ہیں، وہاں باپ کو خود بچنا چاہیے اس چیز سے، کیونکہ خود والدین کا مسئلہ ہو جائے گا کہ کہاں رہیں گے اس کے بعد، اگر یہ اولاد جو ہے نہیں بھئی اب یہ تو ہمارا ہے، آپ نے دے دیا ہے، وہ اپنے یہاں رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، بیٹے کی بیوی اگر ایسی آ جائے کہ وہ بالکل نہیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو پھر تو وہ تو آپ دے چکے ہیں ان کو، ہینڈ اوور کرنا ہوتا ہے، برے اس کے حوالے جب تک نہیں کریں گے تب تک جو ہے یہ ہدیہ نہیں مانا جاتا، یاد رکھیے گا، یہ اصل جو ہے
वही वसीयत फिर हो जाएगी, और वसीयत ये औलाद के लिए नहीं होती है तरीके के ताल्लुक से, क्योंकि उनको तरीके में हिस्सा होता है। तो ये सब थोड़ी सी बारीकियां हैं उसमें। तो हम हदिये की यहाँ बात करने के लिए हैं। तो वो मसला आपके सामने पेश कर रहे थे, और उससे जो जुड़ी हुई चीजें थी वो उसी को हमने पेश किया है। आज जो है दर्स आज का इसी औलाद के ताल्लुक से ही रह गया, हदिये को लेकर के। और मैंने जो है आज का दर्स इसी पर जो है खत्म भी करना है। कोई सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं। आगे इंशाअल्लाह हम जो हदिये और तोहफे के ताल्लुक से बात करेंगे, वो गैर मुस्लिम अगर तोहफा आपको देता है या आप किसी गैर मुस्लिम को तोहफा देते हैं, हदिया देते हैं, तो ये हदियों का लेन देन इसका क्या हुक्म है। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। शेख, अभी आपने जो दो शक्ल बयान की, उसमें हम्म। जो पहली सूरत है शेख, जब हम लोग देते हैं किसी औलाद को, तो उसमें से एक तिहाई का हम लोगों को ख्याल रखना है। क्या चीज? अब जैसे कि आपने बताया शेख, जो पहली सूरत है जिसमें एक हम्म। बच्चा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है, उसका अच्छा खासा खर्चा है, जी तो हाँ, वो दे दूसरे दिया को उसको जो है, दूस तो दूसरे को इसमें इसका वन तिहाई या वन थर्ड वगैरह का मसला नहीं रहता है। बल्कि इसमें मसला ये रहता है कि जिस तरह का खर्चा उसके बच्चे पर आया, दूसरे बच्चे पर, उसी तरह का, जैसे भी मैंने मिसाल दिया था कि अब बाज इसमें करोड़ों का खर्चा आ गया, तो उस तरह की प्रॉपर्टी, जाहिर सी बात है कि जिस आदमी के पास इतना पैसा होगा वही ना इस तरह का खर्चा भी करेगा। तो उस तरह की प्रॉपर्टी जो है, उस तो उतने तक की प्रॉपर्टी दूसरे के नाम। दो ही बेटे हों तो, यानी बच्चियां भी नहीं है इसमें, याद रखिए कि इसमें औलाद का हम कहते हैं, तो उसमें बेटे और बेटियां सब दाखिल होते हैं जो। तो ये उसका ख्याल करना होता है यहाँ, उस लिहाज से है ये। इसमें वन थर्ड और ये टू थर्ड का मसला वो वसीयत के अंदर आता है। औलाद के लिए तो वसीयत है ही नहीं ना सिरे से, क्योंकि उनको तो तरीके में, जिनको तरीके में हिस्सा मिलता है यानी बाप के छोड़े हुए माल में, उनके लिए वसीयत नहीं होती है। जी। जी शेख। दूसरा सवाल ये है कि जो दूसरी शक्ल है शेख, तो हम्म। उसमें से अगर किसी औलाद ने कोई ऑब्जेक्शन कर दिया, तो फिर उस सूरत में क्या हल होगा? यानी बाप देना चाहता है और बच्चों में से कोई ये कहता है कि नहीं साहब, हम जो है आपको इजाजत नहीं देते, जी हाँ। आप नहीं दे सकते जो है। अगर ऐसा कुछ मसला, तो फिर उसको नहीं देना होता है, नहीं देगा। और यही मतलब ये सही राय है इसकी। वरना तो ये भी है कि जुमहूर के यहाँ, यानी आप फिक्ह के लिहाज से देखेंगे तो जो फिक्ह हनफी में, फिक्ह शाफी, फिक्ह मालिकी में जो है, ये इंसाफ करना प्रॉपर्टी के अंदर इस तरह का कोई जरूरी नहीं है उनके यहाँ। किसी को कम किसी को ज्यादा भी दे दे तो कोई हरज नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि बाप मालिक है, वो जिसको जितना चाहे दे दे, बच्चों को एतराज का हाँ। क्या हक होता है। लेकिन जो हदीस मैंने आपको सामने पेश की थी, आपके सामने, उसको जहन में रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जुल्म करार दिया था कि एक बच्चे के लिए तो आप कर रहे हैं, और दूसरे बच्चों के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। लेकिन जब वो बच्चों का ही हक है, वो अगर, तो बच्चे दो से राजी हैं कि ठीक है आप इनको दे दीजिए, हमें कोई मसला नहीं है, तो यहाँ फिर वो चीज गोया कि वो अपने हक से खुद ही दस्तबरदार हो गए। यानी खुद ही अपना जो है, ठीक है हम, हमारा हक था और हम राजी हैं, तो आप कर लीजिए। तो जब उनकी राजी खुशी करते हैं, तो ये मसला जुल्म का नहीं रह जाता है फिर। तो अगर एतराज किसी को भी है, याद रखिएगा, तो फिर वो नहीं कर सकते, जायज नहीं है। अलबत्ता ये एतराज जो है वैलिड होना चाहिए शरीयत के लिहाज से। जो वैलिड ही ना हो, तो उसके बारे में नहीं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख मुहतरम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर खैर आफियत शेख। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, शेख, एक प्रैक्टिकल केस मेरे पास है जो हुआ है। हम्म। एक वालिद, दो बेटियां, तीन हम्म। बेटे। हम्म। वालिद साहब अपनी जिंदगी में ये हम्म। घर जो था, हम्म। यूं समझे 50 लाख की मालियत का था,
हम्म तो वो बड़ी बेटी को इशारा किए थे बस कि हम्म ये मेरे बाद या मेरी बेटी को दे दिया जाए, मेरी मेरी हम्म उसके बाद, वफात के बाद। हम्म हम्म तो ऐसा ही हुआ, वफात के बाद तीन भाई और एक बहन, मतलब सब मिलके उस बेटी को दे दिए। हम्म तो दूसरों को इंसाफ के साथ ये नहीं गया, ये हम्म इसकी मालियत का। तो ये क्या हम्म। विरासत में हुआ है या ये तो है ही जी हाँ, नहीं, ये औलाद गलत को हुआ। ऐसा। ये बाप का कहना ये वैलिड नहीं था इस्लामी शरीयत के लिहाज से। वही बोला वैलिड होना चाहिए। ये वसीयत हो जी गई जी उसकी। और वसीयत हो गई, जी वसीयत हाँ। मैंने कहा वो जिंदगी में देना अलग होता है, ये तो वसीयत है ये। और औलाद जी के लिए वसीयत नहीं होती है। अगर उसको वही मसला था तो अपनी जिंदगी में उस बेटी को बाकायदा हैंड वर्क करता, उसके नाम से उसको प्रॉपर्टी को लिख करके लिस्ट करके उसके दे देता जी। हवाले कर देता। और दूसरे जी अपने बच्चों को सामने रख करके कि आप लोग इसके लिए राजी हैं, ये सब लोग भी राजी बरजा सब उस पर अपना जो है अपनी रजामंदी जाहिर करते। और दबाव के बगैर, ये रजामंदी भी दबाव नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ये जरूरी है उसमें। जी सर, हाँ। तो किसी भी दबाव के बगैर तो उसी वक्त तो वो वैल्यूड होता था। लेकिन ये तो सिर्फ कह दिया कि मेरे मरने के बाद ये मेरी फलां बेटी को, तो ऐसा नहीं होता हो। तो फिर वो नहीं हुआ जी। तरीका है और इसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वसीयत है ये। और ये हम्म, वसीयत औलाद के लिए नहीं होती है। वरासत औलाद के जी। लिए वसीयत नहीं है। जी सर, ये हाँ, विरासत है। तो विरासत ये क्या के हुआ सर, लिए इसका यहाँ मतलब एक ऐसा हो मसला गया ये फिर अब। आता है कि यहाँ दूसरे वर्षा राजी हैं तो हो जाएगा। जो ये मसला आता है ना, तो ये उस वक्त फिर बाकायदा जो है जब तकसीम कर रहे हैं तो तकसीम के वक्त में ये लोग जो है दे दें कि हाँ भाई ये ले लो, जैसा वालिद ने कहा था, ये मतलब रजामंदी फिर हो गई। तो वो तो ठीक है, वो अपने चूंकि अब उनका हक है, वो अपना हक दे दें तो उन वो कोई भी शख्स दे सकता है ना। जो जब तरीका तकसीम होना तो जो है जो दूसरी औलाद है उनका जो हक है उसमें से उन्होंने दे दिया अपना जो है। वो बाप ने कहा था कि तुमको इतना करना है तो लो, जो है अपना ले लो। वसीयत तो जायज नहीं थी, लेकिन ये वसीयत अपनी जो नहीं, है इशारा उस किए थे, मालूमात नहीं थे, मालूमात नहीं थे, इशारा किए थे। तो उसी हम्म पर हम्म अमल करते हुए उस बड़ी बेटी को दिया गया। लेकिन बड़ी बेटी हम्म। को कुछ विरासत में नहीं दिया गया, इसको विरासत ही समझ लिया भाइयों ने। तो क्या तो सही ये तो हुआ ये? फिर गलत हो गया ना, ये सब चीजें जो है। ठीक है, जी जी जी, हाँ। तो यही कहा ना कि उनके लिए विरासत में जिनके लिए हिस्सा होता है उनके लिए वसीयत नहीं होती है। वसीयत तो इसके अलावा जिनको विरासत में हिस्सा नहीं होना है उनके लिए हम्म। वसीयत होती है। अच्छा, अगर गिफ्ट समझ, हिबा या गिफ्ट समझ लिया जाए तो वो सबको जिंदगी बराबर का में बराबर तो मिलना उसी वक्त चाहिए। देना चाहिए था फिर। हाँ, देना चाहिए था, और सबको बराबर का देना चाहिए था ना। वो भी हाँ, है ना, वो जो है फिर बच्चा। वो सबको बराबर होना होता है। और ये भी याद रहे कि अगर किसी को दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, किसी को कम ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर रजामंदी जरूरी होती है उसमें। सबकी रजामंदी जरूर, हम्म, राजी बार रजा, हंसी खुशी जी से हाँ। होना चाहिए। जी हाँ, जज़ाकल्लाह खैर। सही है, करना। शेख, कभी औरतों को शादी के वक्त कुछ बाप की तरफ से तोहफे मिलते हैं। तो अब ये एक मुनासिबत की वजह से है। फिर वो दूसरों को, मुनासिबत, जी हाँ। तो दूसरों के लिए क्या जब उनकी शादी हो बिल्कुल उतना ही वैसे ही देना है या? ये वक्त के लिहाज से कम ज्यादा हो सकता है, बाप की अपनी हैसियत के लिहाज से इसमें कमी ज्यादती हो सकती है। ठीक है। जी लेकिन यहाँ पर लोगों का यही एक मिजाज है कि दूसरे बच्चे इसको नापसंद करते हैं। इसी वजह से लोग बराबर ही करना चाहते हैं उसमें। यानी एक चीज होती है कि अब जब दूसरे की बेटी की शादी करेंगे तो उसको भी उतना होना चाहिए। ये कहे मिजाज में होती है वो चीज। हालांकि बाप की वो हालत नहीं है उस वक्त। तो अब एक मसला है ना कि कहाँ से लेकर के आएगा वो। फिर कर्जा करे तो अब कमाने की पोजीशन में नहीं होता है, फिर कर्जा पूरा कहाँ से करेगा वो। कोई प्रॉपर्टी बेच के करे, कुछ इस तरह से करे, तो उससे ये होता है कि उस एक तरह का दबाव होता है उसके ऊपर। तो हालात के लिहाज से कि भाई उस वक्त मेरे हालात अच्छे थे, मैंने दे दिया था उसको,
यानी बड़ी बेटी को अब इस वक्त मैं नहीं दे पा रहा हूँ। अब ये परेशानी है, वो अपनी जो है परेशानी रख सकता है। छोटी बेटी राजी है तो ठीक है, नहीं राजी हो रही है कि नहीं मुझे भी चाहिए, तो इसकी शक्लें क्या क्या होती है वो बता दे रहा हूँ आपको। आपने जो सवाल किया तो अच्छा सवाल किया ये, कि फिर बड़ी बेटी से जो उस वक्त दिया था, ये हदिया क्या होता है, वो जेवर वगैरह जो है, यानी जो उसके जो है उस वक्त जो जो दिया होगा जेवर वगैरह, वही जो चीज बाकी रह जाती है वो यही होती है। तो बाप को एक हक ये भी है शरीयत के अंदर कि वो अपनी औलाद को जो हदिया किया है उसको वापस भी ले सकता है, वो जायज है उसके लिए। तो वो अपनी बड़ी बेटी से कहेगा कि भाई ठीक है, तुमको इतना मैंने दे दिया था, उसमें से इतना तुम वापस कर दो, मैं तुम्हारी छोटी बहन को वो देना चाहता हूँ, क्योंकि इसको भी भरल है। और इसकी अगर राजी हो जाती इसी के लिए, चलो कोई बात नहीं, उसकी जो किस्मत थी उसको मिल गया, मेरे वक्त में हालात अच्छे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसी से राजी हूँ, तो अलग बात है। लेकिन अगर वो चाहती है कि नहीं उसको भी मिले, और अक्सर ऐसा होता है कि चाहते हैं उस वक्त की मिले, और दूसरे लोग भी उसको फिर अच्छा नहीं समझते कि बड़ी बेटी को इतना दिया तो छोटी बेटी को उससे कम क्यों। इसलिए कर्जा करके लोग करते हैं। मैंने बताया था आपको कि कर्जा इसमें बहुत होता है लोगों के ऊपर, और उसकी वजह से परेशानियां बहुत होती है। लेकिन सही शक्ल ये है कि अपनी बेटी से ही वापस ले सकता है वो। बाप को ये हक है, जो हदिया दिया था उसी में से ले करके छोटी बेटी को भी उसमें उतना दे दे जितना, यानी बराबर का हिसाब हो जाए दोनों का फिर से। जी। तो किन किन हालत में हदिया वापस ले सकते हैं शेख ऐसे? जब जरूरत हो, जब हालात हो, उस तरह की चीज हो कि जो है बाप को वापस लेने की जरूरत पड़ रही है, तो वो वापस ले सकता है। और यहाँ पे अगर बेटा भी हो, तो अगर बेटे की शादी हो तो उसको भी देना पड़ेगा शेख? नहीं, वो कोई जरूरी नहीं होता है। यहाँ पर होता है कि जब बेटे की शादी कर रहे हैं तो बेटे की बीवी को देते हैं असल में कुछ ना कुछ जो है। इसलिए मैंने कहा कि असल में वो ये हदिया नहीं होता है, ये असल वो बेटे का ही समझ लीजिए कि एक तरह से होता है। बाद में ये बेटे यानी यही दोनों शौहर बीवी इन्हीं की मिल्कियत वो चीज रह जाती है। इसको तरीके में तो नहीं आती ना ये चीजें, जो है ये तो इनको दे दिया था जिंदगी में तो हो गया, तो उन्हीं की चीज हो जाती है ना बाद में वो। तो ये बेटे के ताल्लुक से भी होता है कि वो, तो यहाँ पर दूसरे बेटे की अगर बीवी को कुछ दिया था, तो ये जो है इस बेटे की बीवी को भी जो है उस मुनासबत से देना होगा, या इस बेटे के ही लिए दे दिया है कि अपनी बीवी को वो देगा, जैसे भी है। तो जेवरात बनाए उनके लिए, तो बराबरी यहाँ पर भी होती है। लेकिन यहाँ फिर वो बात नहीं है कि जो बेटी को दिया था उतना ही देना, वो कोई जरूरी नहीं रह जाता है। यहाँ दोनों में फर्क अगर हो जाता है, तो दो बेटियों में नहीं होना चाहिए फर्क, दो बेटों के इसमें नहीं होना चाहिए। अगर बेटे और बेटी के लिहाज से थोड़ा बहुत फर्क, तो तरीके के अंदर भी तो फर्क रखा गया है। तो ये, लेकिन हदिये के अंदर फर्क असल नहीं किया जाता है इनके अंदर मियान। लेकिन मुनासबत के लिहाज से दे दिया है, और ऐसा है भी कि जो है बेटों के जो इसके शादी में कुछ ज्यादा ही हो जाता है, या बाज़ जगहों पर उल्टा होता है कि बेटी की शादी के लिए कुछ ज्यादा ही हो जाता है बेटों की शादी के मुकाबले में। तो जैसा कुछ भी है, खर्चा कम ज्यादा हो सकता है इसमें। यहाँ बराबरी जरूरी नहीं होती, असल में शरीयत के अहकाम से भी इसका ताल्लुक होता है। जेवरात में तो बेहतर यही है कि बराबरी का हिस्सा ही रखे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। तो बेटे के लिए तो नहीं होता, लेकिन बेटे की बीवी के लिए होता है, तो बराबर ही रखना चाहिए। लेकिन खर्चा जो शादी का है ना, तो हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में माहौल है, जो वो आप जानते हैं कि वो जहेज का जो माहौल है, उसमें बेटी के शादी में खर्चा ज्यादा होता है बेटे के मुकाबले। और असल इस्लामी जो है उसमें बेटे की शादी में खर्चा ज्यादा हो जाएगा फिर, लाजमी तौर पर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका वलीमा कराना है। अब वलीमे का जो भी खर्चा है सब इसे देना होगा। और इसके लिए जो दुल्हन के जो कपड़े वगैरह होते हैं, जो चीजें होती हैं, इस्लामी लिहाज से तो सब ये खर्चा करना पड़ेगा ना इसको। और बेटी की शादी का कोई खर्चा नहीं इस्लाम में। तो हदियतन जो दिया जेवरात वगैरह,
उसमें बराबर कर लें जो है जो होता है। लेकिन ये जो खर्चा है ना, खर्चा अलग हो सकता है। मैंने पहले भी बार बार कहा कि खर्चा हमेशा जरूरत के लिहाज से होता है। तो यहाँ बेटे की शादी का खर्चा उसकी जरूरत के लिहाज से हो गया, और बेटी की शादी का खर्चा उसकी जरूरत के लिहाज से हो गया। जी। जेवरात वगैरह में बराबरी कर लेना ही बेहतर होता है, यही बेहतर है, उसकी बेहतर शक्ल है। या कम से कम उनको बैठा करके जिक्र भी कर देना चाहिए कि देखो इस वक्त तो मैंने इसको इसको ऐसा किया था, तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ। और उनको भी समझा दें, और आपस में ये प्यार मोहब्बत में, मेल मोहब्बत में चीजें हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। उसमें थोड़ा फर्क भी रहेगा तो कोई मसला नहीं। आम तरीके से कर देते हैं लोग कि चलो हमारे जो है जमाने में ऐसा था और आपने इतना कर दिया, इस वक्त ये आपको पास ज्यादा गुंजाइश है, आप कुछ ज्यादा करना चाहते हैं तो कर दे। ज्यादा वाली शक्ल में परेशानी कम होती है, कम वाला जब मसला आता है ना दूसरी शादी में, तो मसला ज्यादा आ जाता है। और इसमें सही तरीका ये होता है कि अगर इस वक्त अच्छी हालत में है बाप और ज्यादा जेवर दे रहा है अब इसको जो है, तो जितना इसको ज्यादा दे रहा है ना, तो उतना ही जो बड़ी को था मसला, या जो है बड़ी जो है बड़े बेटे की बीवी के लिए जो किया था पहले, उस वक्त हालत उतनी अच्छी नहीं थी, तो अब उसी मुनासबत से उसको भी दे देना चाहिए, जो ताकि इक्वल हो जाए, फिर दोनों का बराबर मामला हो जाए। तो इसका लिहाज करना ही बेहतर होता है बहरहाल। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। और एक चीज पूछना था, वो मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा है और एक बच्ची है, हम्म। बच्चे को खिलौने की ख्वाहिश है, बच्ची को कुछ छोटा जेवर की ख्वाहिश है, तो यानी मोल के लिहाज से बहुत फर्क है, पर हम्म। उनको जो ख्वाहिश है वो अलग है। तो हम्म। अगर एक को महंगा और एक को सस्ता कोई दिलाएं तो बनता नहीं, खर्चे में चलता है ये। मैंने कहा कि खर्चे में किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर ज्यादा हो सकता है। अच्छा। ये खर्चा है। हम्म। नहीं, जो उनका हमको नफका है ना वो देना होता है, उसके लिहाज से हम दे रहे हैं ये। कोई हदिये तोहफे के तौर पर इस तरह से नहीं दे रहे हैं कि मैंने जो है किसी मुनासबत से कोई हदिया और तोहफा जो है दे रहा हूँ। उसकी अपनी जरूरत के लिहाज से, बेटी के अपनी जरूरत के लिहाज से खिलौना होता है, बेटे की अपनी जरूरत के लिहाज से खिलौना होता है। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, उसको बाइक की जरूरत थी तो आपने बाइक दिलवा दिया, 1.5 लाख की बाइक थी मान लीजिए, तो उसने में 1.5 लाख का आपने जेवर जो है बेटी को दे दिया। कोई मसला नहीं है वो कोई उसमें। तो उसकी अपनी जरूरत के लिहाज से है, और ये उसकी अपनी जरूरत के लिहाज से है। अगर ऐसा हो कि दोनों चला सकते हैं, उसको भी ख्वाहिश है नहीं मुझे भी जो है गाड़ी ही चाहिए या बाइक ही चाहिए, तो उसको भी दिलाना पड़ेगा जो है। जी। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम जी। शेख, आ, ये विरासत अभी, विरासत हम्म, में तो क्लियर है ना शेख? बेटे को क्या? 2, बेटी को 1 जी हिस्सा। हाँ, जी हाँ, वो उसका क्लियर है इसी वो। तरह इसी तरह हदिये में भी तो इंसाफ करना है ना? हाँ, इन हदिये में इंसाफ क्या होता तोहफे में भी? है, इसमें वो जो है डबल और जो है सिंगल का मसला नहीं आता। कि जी। लड़की है तो उसको आप आधा देंगे, मतलब अगर लड़के को आपने 200 रुपया दिया तो उसको सौ वो रुपया निसाब रख के देंगे। वो हिसाब से लिख के कर सकते ना खर्चा। वो निसाब रख के अगर इंसाफ से चला जाए तो उनको बाइक दिलाई, जैसा आप बोले इसको जेवर दिलाई, 1.5 लाख हम्म। की बाइक दिलाई तो 1.5 लाख की जेवर दिलाएंगे, नहीं हम्म। 75,000 की जेवर नहीं दिलाएंगे, नहीं, इस तरह वैसा का। नहीं होता है इसमें, हदिये में वैसा नहीं रहता। अच्छा अच्छा अच्छा। हदिये में वो, इसमें डबल और सिंगल का मसला नहीं, वो तरीके के अंदर ही है वो बस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो उसी ये मुनासबत जरूरत के से लिहाज से आपने, बिल्कुल ना, इसमें जरूरत थोड़ा के बहुत कम ज्यादा हो खर्चा जाए तो कोई मसला चल नहीं जाए। है, जी लेकिन एक जो है जी। जेवर दिला दिया उसको, और उसी जो है अमाउंट को सामने रखते हुए दिला दें। थोड़ा बहुत तो जो है वो आपस में रजामंदी में चलेगा, वो मैंने कहा आपसे। इतना परफेक्ट हिसाब से करना जरूरी नहीं है, हाँ? हाँ, वो इतना जो है यानी बिल्कुल एक एक पैसे का नहीं होता है यहाँ पे। जी जी। अच्छा। आपसी रजामंदी में चलेगा, लेकिन ये फर्क नहीं होगा कि आप उसको 1.5 लाख तो इसको 75,000। ये डबल और हाँ, सिंगल का नहीं है, हदिये में बराबरी का है। और जरूरत के लिहाज से है तो फिर इसमें सबको देना जरूरी नहीं होता है। बड़े बेटे को अभी कॉलेज जाना था तो उसको जरूरत थी बाइक की, तो आपने बाइक खरीदवा दिया।
مسئلہ ہو گیا. وہ سب کو بھی بائک دینا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے یہ. ہاں ہاں. وہ نہیں ضرورت بائک ہے دیکھ، کہتے ہیں. تو ہمیشہ ضرورت خرچہ بائک کو جو ہے نیڈ ضرورت کے لحاظ سے ہوتا ہے. ہے، لیکن وہ وہ تو ہے وہ بائک چیز. جو ہے وہ بچے کی ملکیت نہیں ہے. ہاں وہ ملکیت آپ کی ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر ہاں، کل ملکیت کو جو ہے باپ کی تھوڑی فرض کر لیتے ہیں کہ باپ کا ایک ہی دن کے بعد انتقال ہو گیا تو یہ تو پھر طریقے میں آئے گی بائک, وہ اسی بچے میں کی آ نہیں جائے ہے وہ. گا. جی ہاں. ملکیت باپ کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جی, ملکیت باپ ہی کی ہوتی ہے کہا کہ. جی سر. لیکن جب ہدیے کے طور پر دے رہا ہے تو پھر جب ہدیے کے طور پر دے گا تو دوسرے کا بھی خیال کرنا ہوگا. اس کو بھی اس کی مناسبت سے اس کے لحاظ سے ہدیہ دینا ہوگا. ہدیہ دے دیا تو اس کی ملکیت ہو جاتی ہے, وہ ترکے میں پھر شمار نہیں کریں گے اصل. جی بس کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.